बादल दल वाले जेकर अकाल तखत ते कोई मत्था टेके या बंगला साहब टेके उहदा कोई विरोध नहीं कमेटी इन्हां दी। पर जे उही जिहड़े अहुदेदार आ गुरुद्वारा दादू साहब मत्था टेकण जां मैनूं मिलण तां उहदा विरोध करदे आ कि वह लखा सिंह सिधाणा दा ते नाल रुद्धू सिंह मानसा जिहड़े किसान आगू उन्हां दा नां इस परचे चों कढिया जावे। किसानी के नाँ से अपनिया रोटियां सेक रहा, वगदी गंगा च हथ धो रहा, लोगों तो पैसे इकट्ठे कर रहा किसानी के नाँ से। कई इस रौले चो सरपंचियां भालते आ, कई MLA के सुपने लेंदे आ। देखो अज गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ सर दादू साहब सिरसा हरियाणा विखे पिंड दीआं संगतां ने इकत्तरता की है। गुरुद्वारा दादू साहब विखे अज सैकड़े बच्चे बजुर्ग नौजवान मातावां बीबियां ने इत्थे बैठ के जो मता पास किया वो संगतां दे कोल पुज चुके आ। क्योंकि परसों जदों इत्थे भारत दे SC कमिशन दे चेयरमैन विजय सांपला ने इत्थे गुरुद्वारा साहब विखे मत्था टेकण आउणा सी ते मेरे नाल मुलाकात करन वास्ते आउणा सी, तां उस वेले बादल दल दे जिला प्रधान सरसा ने किसानां नूं गुमराह कीता, नौजवानां नूं गुमराह कीता ते कुछ डेरा सरसा के पैरोकारां नूं नाल लैके उसने इत्थे गुरुद्वारा साहब का विरोध किया। विजय सांपला तो मुड़ गए, वो तो पिंड आए नहीं, पर उदों बाद विच गुरुद्वारा साहब की हदूद के सामने टेंट ला के इत्थे गुरुद्वारा साहब बारे सेवादारां बारे जो गलत भद्दियां टिप्पणियां कीतियां संगतां ने उहदी निंदा कीती आ। ते कल फिर जो पिंड दे विच आके उन्हां ने पिंड दे कोई डेरे दे पैरोकारां तो जिहड़े पहले दिन तो इस गुरु घर का विरोध करते आ उन्हां कोल एक मता पास करवाया कि असीं जथेदार दादूवाल दा बाईकाट करते हैं। पर जिन्ने उन्होंने साइन किए उदों वध साइनां दे हेठ अज पिंड दादू साहब दीआं संगतां साबका सरपंच नंबरदार बच्चे बजुर्गां नौजवानां ने अज इत्थे उस मते नूं रद्द कीता ते गुरुद्वारा साहब ते मेरे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े होण वास्ते उन्होंने बाहां खड़ियां करके इत्थे मीडिया दे विच जिहड़ा प्रण कीता तुसीं सारिआं ने देखिआ। मैं समझना कि जिहड़े लोग बड़े लंबे समय तो गुरु घर का विरोध करते आ रहे जां मेरा विरोध करते उन्होंने किसानी संघर्ष के नाँ ते अपणियां निजी किड़ां कड्ढण की कोशिश की आ, बदनाम वो किसान संघर्ष नूं कर रहे आ। जिवें पिछले समय पंजाब के अंदर खाड़कूवाद के नाँ ते लोगों ने कईयां ने निजी किड़ां कड्ढियां, फरौतियां लईयां, बदफैलियां कीतियां ते बदनाम संघर्ष नूं कीता। इस तरह अज कई लोग निजी किड़ां कढ़ रहे आ, धड़ेबाजियां पार्टीबाजियां दीआं गल्लां कर रहे आ। गुरु घर का विरोध जिहड़े डेरे सरसे दे पैरोकार आ उन्हां नूं मौका मिलिया ते वो बदनाम किसान संघर्ष नूं कर रहे आ। असी हरियाणा कमेटी के वलों जिन्ना पिछले समय तो साडे यतन जारी है कि केंद्र ते किसानां दी रुकी गलबात शुरू होवे। असी संयुक्त किसान मोर्चे नूं एक चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि वो दस्सण कि संविधानक अहुदिआं दा विरोध करन दा कोई उन्हां दा हुक्म है। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे ने संविधानक अहुदिआं ते जिहड़े अहुदेदार आ उन्हां दे विरोध दा तां कोई हुक्म जारी नहीं कीता, कोई है तां सानूं भेजिआ जावे। और मैं एक गल होर कहनी चाहुंदा कि जिहड़े बादल दलियां ने इत्थे विरोध कीता, चेयरमैन विजय सांपला श्री अकाल तखत साहब ते गए तो उन्होंने उत्थे सन्मान दिता, उन्होंने मुलाकात जथेदार अकाल तख्त ने की, दरबार साहब मत्था टेकिया, अकाल तख्त टेकिया, कोई विरोध नहीं। ये तो कुछ दिन पहलां दी गल आ। पर अज 2 अगस्त 2021 गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश गुरपुरब आ। मैं सारियां संगतां नूं मुबारकां भी दिना ते अज श्री विजय सांपला अज गुरुद्वारा बंगला साहब विखे दिल्ली च नतमस्तक होया ते उन्हां नूं उत्थे हैड ग्रंथी सिंह साहब ने फुल्लां दे शेरे जिहड़े भेट कीते सन्मान दिता वा। हुण मैं कहना चाहुंदा उत्थे तां इन्हां बादलां दी अपनी कमेटी आ, उत्थे विरोध क्यों नहीं कीता। ये बादल दल वाले जेकर अकाल तखत ते कोई मत्था टेके जां बंगला साहब टेके उहदा कोई विरोध नहीं कमेटी इन्हां दी। पर जे उही जिहड़े अहुदेदार आ गुरुद्वारा दादू साहब मत्था टेकण जां मैनूं मिलण तां उहदा विरोध करदे आ। ये बहुत वड्डी जिहड़ी आ उन्हां लोगां दे वल्लों किसानी संघर्ष नूं सੱਟ मारी गई आ। संगतां सुचेत ने, अज मेरे पिंड दीआं संगतां ने इत्थे मेरे हक विच मता पास कीता ते बाहरों भी संगतां नूं जिवें जिवें पता लग रहा बाहरों भी संगतां आ रहीआं ने, सारियां मेरे नाल खड़ीआं। मैं पिछले 25 साल तो
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਲੰਗ ਜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਲੱਕੜਾਂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ, ਦੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਵਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ 420 ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਲੱਖਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਖੰਡ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜੂਆਣਿਓਂ ਭਜਾਤਾ, ਸਰਸਿਓਂ ਭਜਾਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਿਹਾ, ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਕਿਹੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਇਸ ਰੌਲੇ 'ਚੋਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਕਈ MLA ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਓੜਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਲੱਖੇ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਲੰਗ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ।